I'm Hiba Angelica. She is my friend. I'm PX Safia. A warm welcome to our beloved chairman sir, Shri M. Shivashankar Reddy Garu, and directors ma'am, Srimati M. Sridevi Garu, on this Vinayaka Chauthi celebrations. Today is not just an ordinary day. It's the most auspicious day of Vinayaka Chaviti celebrations. The festival of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the giver of wisdom. Aksa, have you ever thought about what happened when idols of Lord Ganesha are immersed in water? Yes, Hiba, they will dissolve in water. Okay, Aksa, but what about the idols made of plastic of paste and artificial colors? Oh, Hiba, that's a thoughtful question. Let's know what happens after the immersion of idols through a thought-provoking conversation by class 4-5 friends. Good morning everyone. My name is Gitish Nandan. Bright morning everyone. I am Ishwita Shri. A fresh morning everyone. I am Toshit. A pleasant morning everyone. I am Manha. Today we are here to spread an important message. Let's welcome Lord Ganesha with the devotion but without harming our nature. We are here to show how small changes in celebrating Ganesh Chaturthi can make a big difference for our environment. Hi friends, I'm really excited, but I was thinking, how can we celebrate it in a way that doesn't harm our environment? You are right, Gitish. Many idols are made with plaster of Paris and painted with chemical colors. When they are immersed in water, they pollute lakes and rivers. So, we should use Ganesh idols made of clay or natural materials. Exactly, Ashita. Clay idols easily dissolves in water without leaving toxic waste. Plus, some people now even use idols made with soil with seeds inside. After immersion, the seeds will grow into plants. What a beautiful way of combining worship with greenery. That's wonderful. We can also avoid using plastic decoration. They look lovely, are biodegradable and keep the festival traditional. Yes, and instead of loudspeakers causing noise pollution, we can sing bhajans, chant mantras, or even play traditional instruments. It makes these celebrations more peaceful and devotional. We should also save electricity. Instead of using too many electric lights, we can decorate with oil lamps or diyas. They create a warm, festive glow and use very little energy. Another point is waste management. We must keep our surroundings clean, collect all waste separately, and avoid throwing things on the road. Cleanliness is a form of respect to Lord Ganesha. Don't forget that Ganesh Chaturthi is not only about rituals, it's about spreading awareness too. We can encourage our friends, neighbors, and even school to adopt eco-friendly practices. So, to sum up, eco-friendly idols, natural decorations, and reducing noise and electricity use, and keeping our environment clean. Yes, celebrating responsibly makes Lord Ganesha happier because he is the remover of obstacles, not the creator of new ones like pollution. Right. If we protect nature, we are actually protecting ourselves. Then let's all promise that this Ganesh Chaturthi we will celebrate in an eco-friendly way and inspire others to do the same. Happy Ganesh Chaturthi! Ganapati Bappa Moria. That was such a thoughtful message. True devotion to Lord Ganesha is not only about prayers and rituals, but also about protecting the nature, which is Lord Ganesha's beautiful creation. Now, I request our beloved chairman sir and directors ma'am, principals and in charges onto the dais to offer puja for Lord Ganesha. I request pre-primary children to accompany them. కంఠంబు నీ నాలుగు హస్తంబు నీ పాదహస్తంబులన్ శూర్పకర్ణంబు హసించి సంప్రీతి మృక్కంగా శ్రీగంధముంగుణకరామక్షతంజంజులన్
చంపగంబులంతాగన్ మల్లెలమ్మౌలు నించు సమ్రాతులన్ దగ్గరన్నుంచు మంకేననన్. Today, our school is filled with devotion, joy, and celebrations. We have wonderful performances lined up with skit, dances, and conversations, all dedicated to the Lord Ganesha. Yes, we all are excited, Hiba. Every festival has stories behind it that teaches us values. It inspires us to begin every task with faith and positivity. That's true, Aksa. Lord Ganesha's life is full of such inspiring stories. To bring one of the stories alive, our friends from class 3, 4, 5 are here with a wonderful skit. ఓంకారనాద ప్రణవాంకిత జీవనాయ సాకార రూప నిఖిలాంతర చిన్మయాయ కామేశ్వరీ ప్రణయ రంజిత మానసాయ హరాయ శుభకరాయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ. అయోనిజుడు విరూపుడు ద్విజన్ముడు అకుంఠిత దీక్షాపరుడు సర్వశక్తి సముపార్జితుడు గుణశ్రేష్ఠుడు సురజ్యేష్ఠుడు అయిన మహావీరుడు అవతరించాలా? అవును తల్లి, అటువంటి వీరుణ్ణి ప్రసాదించి లోకాలను కాపాడు మాత. సర్వసులక్షణ శోభితుడైన పుత్రునికి తల్లిని కావడం కంటే మాకు మాత్రం కావలసిందేముంది? అయోనిజుడు విరూపుడు ద్విజన్ముడు అకుంఠిత దీక్షాపరుడు సర్వశక్తి సముపార్జితుడు గుణశ్రేష్ఠుడు సురజ్యేష్ఠుడు అయిన మహావీరుడు అవతరించాలా? అమ్మా అమ్మా, అదేంటమ్మా వింతగా చూస్తున్నావు? వింత కాదు నాయన, పులకరింత. తొలిసారిగా అమ్మా అన్న పిలుపు వినగానే ప్రతి మాతృమూర్తికి కలిగే పరవశం, ఆనందానుభూతి. నా పేరేంటమ్మా? కోటి నామాలతో కొలువుబడేవాడివి. ఏ పేరుని చెప్పను నాయన. నీ మొదటి పేరు ఉమాపుత్రుడు. ఉమాపుత్రుడా? అవును ఉమాపుత్ర. నీ పుట్టుకతో మాతృమూర్తిని అనిపించుకునే అదృష్టం నాకు దక్కింది. నాయన, నేను ఒక పని చెప్తాను, చేస్తావా? చెప్పమ్మా. కొండల్ని పిండి చేయమంటావా? రాక్షసులకు పిండి చేయమంటావా? అవేవీ వద్దు గాని నేను శివదీక్ష పూర్తి చేసుకునే వరకు మందిరం వెలుపల కూర్చుని ఎవ్వరినీ లోనికి రానివ్వకుండా కావలి కాయాలి. కాస్తావా మరి? ఓ, ఆ దేవుడు వచ్చినా సరే వదలను. చిరంజీవి, ఇదిగో, ఇది శక్తి ఆయుధం. ఇది నీ దగ్గరున్నంత వరకు నిన్నెవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ దీన్ని చేజారనివ్వకు. ఓ, అలాగే. అమ్మా, నీ ఉండ్రాలు తింటూ కాలు కాస్తా. అలాగే. ఆగు, లోనికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఫళ, మా మందిరంలోనికి వెళ్ళడానికి మాకే అనుమతి కావాలా? బాలక, ఎవరు నువ్వు? బాలకాన్ని పిలిచావు కదా, బాలకున్నే. మాటలు బాగా నేర్చావే. తరువాత సావకాశంగా నీ ముద్దు మాటలు వింటాం గాని ముందు దారి కట్టులే. ఎవరిని వదలవద్దన్న అమ్మ ఆజ్ఞ. అమ్మ ఆజ్ఞ? మేమెవరమో తెలుసా? ఆ అమ్మకు భర్త. అమ్మకు భర్తవో అమ్మమ్మకో నాకు తెలీదు. అమ్మ మాట అంటే మాటే,
లోనికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. బాలక, ఏమిటి హఠం? పసివాడవని శాంతం వహిస్తూ ఉంటే, పెద్దవాడవని గౌరవిస్తుంటే నీ ప్రల్లదనం మితిమీరిపోతోంది. నీ అహంకారం మరీ ఎక్కువ అవుతుంది. వాచారా, ఈ పరమేశ్వరుని నిందిస్తావా? మర్యాదగా దారి వదులు, లేదా ఏం చేస్తా? ఈ బండారా నాకు తెలీదా? ఈ నాటకాలు చాలించి వచ్చిన దాన్ని వెళ్ళు, లేదా ఈసారి శక్తితో ఈ తల 1000 చక్కలు చేస్తాను. ఇక నిన్ను క్షమించరా. బాలక, జై మాతా! అయ్యో, అమ్మ చెప్పిన మాట మర్చిపోయి ఆయుధాన్ని విసిరేస్తాను. జై మాతా! జై మాతా! ఏమిటి ఘోరం? ముక్కు పచ్చలాడిన నా బిడ్డను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపించావా? పార్వతి, ఈ పసివాడు నీ బిడ్డడా? అవును, నా బిడ్డడే. విశ్వ కళ్యాణం కోసం ముక్కోటి దేవతలు ఒక్కటే కోరుకున్న వరపుత్రుడు. నా కళలో ఊహల్లో రూపురేఖలు దిద్దుకొని ఊపిరి పోసుకున్న నా మానస పుత్రుడు, నా కంటి వెలుగు. నా బిడ్డని మీరే దయా దాక్షిణ్యరహితంగా మీ 3వ నేత్రంతో భస్మం చేశారా? మీ శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ ఈ పసివాడి మీద చూపించారా? అపర్ణ, ఆవేశంలో జరిగిన అనర్థానికి మేము ఎంతో చింతిస్తున్నాం. మీ సానుభూతి మాటలతో నా శోకాగ్ని చల్లారదు. ఈ క్షోభ నేను భరించలేదు. ఈ పసివాడు లేనిదే నేను జీవించలేదు. తక్షణం నా బిడ్డని సజీవుని చేయండి. నంది, భృంగి, మీరు వెళ్ళి ఎవరైతే ఉత్తర దిశన తలబెట్టి శయనిస్తూ ఉంటారో వారి శిరస్సు ఖండించి తీసుకురండి. వెళ్ళండి. అన్ని దిక్కులు వదిలేసి ఒక్క ఉత్తరపు దిక్కున తలపెట్టి పడుకున్న జీవితలే తెమ్మన్నారే శివయ్య. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకంటావు? ఉత్తరపు దిక్కున తలపెట్టి పడుకున్న ప్రాణి లేవగాని ఏ దిక్కు చూస్తుంది? దక్షిణం. అంటే యమస్థానం. మృత్యువును చేరుగా చూస్తుందన్నమాట. అందుకే ఉత్తరపు దిక్కున తలపెట్టి పడుకోవద్దని పెద్దలు అన్నారు. అదిగో అటు చూడు, అక్కడ ఏదో పడుంది. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఒరే, ఈ ఏనుగు ఉత్తరపు దిక్కునే తలపెట్టి పడుకుందిరా. దీని తల తీసుకోవడం. నాయన, నీ ముద్దు మాటలు తనివి తీరా వినలేకపోయానే. ఈ అనర్థం జరుగుతుందని తెలిస్తే నిన్ను కావలి పెట్టకపోయేదాన్ని. నిన్ను చేతులా చంపుకున్నాను. శివ కోపాగ్నికి బలి చేశాను. ప్రభు, దశ దిశలు వెతికారు. ఉత్తర దిక్కున తలపెట్టి శయనిస్తూ ఈ గజాననం మాత్రం దొరికినది. వద్దు వద్దు, చంద్రబింబం వంటి చక్కని మోము కలిగిన నా బిడ్డడికి ఈ ఏనుగు తల. ఆ వికృత రూపాన్ని నేను చూడలేను, చూసి భరించను లేను. నీ తృప్తి కోసం ఈ బిడ్డడికి కామరూపం ప్రసాదిస్తున్నాం. ఎవరు కోరిన రూపంలో వారికి కనిపిస్తాడు. కాదనక చిరంజీవిని చేయండి. భవదనుగ్రహం ఎలాగుంటే అలాగే కానివ్వండి. మాతా! నాయన చిరంజీవి, చిరంజీవి, వీరే మీ పితృదేవులు పరమేశ్వరుడు. రా తండ్రి. కుమారుని పేరు?
మీరే నిర్ణయించాలి. గజానన. గజానన, అవును దేవి, ఈ చిరంజీవికి నా శక్తులను ప్రసాదిస్తున్నాను. ప్రమదగణాలకు నాశనం చేస్తున్నాను. చిరంజీవి వర్ధస్వ. గౌరీ మహాదేవి గారాల కొడుకు కైలాసనాథుని కన్నుల విందు గణనాయకుని జన్మదిన మహోత్సవము కనులార దర్శించి దీవించరండి. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. What a wonderful performance! Give them a big round of applause. Through this skit, we learn that every challenge can turn into a blessing and that wisdom and devotion always win. Hiba, that was marvelous. Now I'm eager to know what's next. Yes, Aksa, Lord Ganesha is known as Vignaharta, the remover of obstacles. Do you know how he got the title Adhipati, the Supreme Lord? Oh, that sounds interesting. I have heard that there is a thoughtful story behind it. Let's watch it. Let's welcome our little stars of class 1 to 5 who are set to present the story on the stage. నారాయణ నారాయణ పరమేశ్వర, విఘ్నాలతో మా పనులకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ విఘ్నాలను శాసించేందుకు మాకు అధిపతినివ్వండి. ఆయన్ను పూజించి విఘ్నాలు కలగకుండా చూసుకుంటాము.
लंबोदर हे विनायका हे गौरी तनय पाहि मां विघ्नेश्वर हे एकदंत हे मोदक प्रिय पाहि मां. నారదమునింద్రుడు దేవీ దేవతల అభ్యర్థన మేరకు పరమేశ్వరుడు తమ పిల్లలలో ఒకరికి విఘ్నాధిపత్యాన్ని ఇవ్వదలిచి వారికొక పరీక్ష పెట్టాడు. చిన్నారులారా, మీలో ముందుగా ఎవరు ముల్లోకాలలోని నదీ నదాల్లో స్నానమాచరించి నా వద్దకొస్తారో వారికి విఘ్నాధిపత్యం యొక్క అర్హతనిచ్చి ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను. शक्तिमान हो मूल मंत्र एक तेरा नाम जो नमो नमो. త్రిమూర్తులు, సకల దేవతలు వినాయకుణ్ణి గణనాథుడిగా, తొలి పూజలందుకునే ఆదిదేవుడిగా, ప్రథమ పూజ్యుడిగా వరాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. Wow, our friends really brought the story alive on the stage. Let's cheer for them with your claps. This story reminds us that it is not just a strength or speed that matters, but respect, obedience, and intelligence make us truly great. We all know that after celebrating Vinayaka Chauthi, the time comes for the Nimajanam. Yes, Hiba, the immersion is very important because it teaches us that life is a cycle of welcoming and farewell. Our friends are going to tell us the way of Nimajanam, immersion of Lord Ganesha's idol through a small conversation. So, let's invite our class 4 and 5 friends. రేపు వినాయక చవితి పండుగ కదా, మనం కూడా ఆ పండుగలో పాల్గొందామా మరి? ఓ తప్పకుండా. స్వామివారికి పిండి వంటలు ఏమేమి నైవేద్యంగా పెట్టాలో నీకు తెలుసా? ఓ తెలుసా, అవి ఏంటంటే ఉండ్రాళ్ళు, కుడుములు, బెల్లం తాలికలు, అప్పాళ్ళు. అమ్మో, ఇన్ని పిండి వంటలా, సూపర్. అయితే సరే, ఇంకా మనం గణపతి పూజను మొదలు పెడదాం. గణపతి స్వామికి ఎంతో ఇష్టమైనది గరిక, అది తెచ్చారా లేదా మీరు? ఓ తెచ్చాముగా.
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. పూజ చేశారు, బాగానే ఉంది. మరి నిమజ్జనం ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా మీకు? నాకు కూడా తెలియదు. మరి మా అన్నయ్యను అడుగుదామా? అదిగో అన్నయ్యనే ఇటు వస్తున్నాడు. అందరూ బాగున్నారా? వినాయకుని చక్కగా అలంకరించి పూజ చేశారు, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. నాకు ఒక సందేహం వచ్చింది, తీరుస్తారా అన్నయ్య? తప్పకుండా, అడగండి. మరి అసలు గణేష్ నిమజ్జనం ఎందుకు చేస్తారన్నయ్య? ప్రశ్న అడిగావు. నిమజ్జనం అనగానే డీజే పాటలతో ధూమ్ధామ్ డాన్సులు చేస్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ చాలా మందికి నిమజ్జనం ఎందుకు చేస్తారో తెలియదు. చెప్తాను వినండి. మేము కూడా వాగుకు వెళ్ళి మట్టి తీసుకొని వచ్చాం. అవునా, చక్కని పని చేశావు. ఈ కొత్త మట్టితో తయారైన మట్టి వినాయకుణ్ణి 21 రకాల ఆకులతో పూజిస్తాం. 21 రకాల ఆకులా? అవి ఏంటి అన్నయ్య? 21 రకాల ఆకులు కదా, అవేంటో నాకు తెలుసు. మాచిపత్రం, బృహతీపత్రం, బిల్వపత్రం, దుర్వయుగపత్రం, దాతూరపత్రం, బదరీపత్రం, అపమార్గపత్రం, తులసీపత్రం, చూతపత్రం, కరవీరపత్రం, విష్ణుకాంతపత్రం, దాడమి పత్రం, దేవదారు పత్రం, మరువక పత్రం, సింధువార పత్రం, జాజి పత్రం, గడ్నకి పత్రం, షమీ పత్రం, అస్వస్థ పత్రం, అర్జున పత్రం, అర్కపత్రం. వెరీ గుడ్. మరి వీటితో ఎందుకు పూజిస్తారో మీకు తెలుసా? తెలియదు. ఈ పత్రాలలో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. 9 రోజుల పాటు పూజలో భాగంగా మన ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణానికి ఇవి చేరుతాయి. అవి ఆరోగ్యానికి మంచివన్నమాట. మరి వినాయకుణ్ణి ఈ పత్రాలన్నిటినీ నీళ్ళల్లో ఎందుకు వేస్తారు అన్నయ్య? ఎందుకంటే వినాయక చవితి నాటికి వర్షాలు ఊపందుకుంటాయి, వాగులు నదులు ఊపందుకుంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో తీరం వెంబట మట్టి వినాయకుణ్ణి నిమజ్జనం చేయడం వల్ల వరదపోటు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రవహించే నీటిలో క్రిమికీటకాలు ఉంటాయని అంటారు. నిమజ్జనంలో ఈ పత్రిని కూడా వేయడం వల్ల హాని కలిగించే క్రిములు నశిస్తాయన్నది పెద్దల మాట. అందుకేనేమో నిమజ్జనం చేసే ఆచారం ఉన్న దసరా, బతుకమ్మ పండుగలు కూడా వర్ష ఋతువులోనే వస్తాయి. అవును, బతుకమ్మకు వాడే పువ్వుల్లో కూడా ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. అవునా? అవును. ఈ వినాయక ఉత్సవాలు మొదటగా ఎలా ప్రారంభమైనాయి అన్నయ్య? తెల్లదొరలకు వ్యతిరేకంగా చర్చలు జరపడానికి స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొనే వారందరూ ఒకచోటు చేరేందుకు వేదికగా బాలగంగాధర్ తిలక్ భారీ ఎత్తున వినాయక చవితి వేడుకలు చేయడం ప్రారంభించారు. వినాయక నిమజ్జనం చేయడంలో వేదాంత పరంగా కూడా ఒక కారణం ఉందట. ఏంటి? అవును, వినాయకుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు? మట్టిలో నుండి. మళ్ళీ ఎక్కడ కలుస్తాడు? మట్టిలోనే. అంటే ఎక్కడ పుట్టాడో మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళాడు కదా. మానవుడి జీవితం కూడా అంతే. అమ్మో, ఈ నిమజ్జనం వెనుక ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయా? అవును, మాకు తెలియని విషయాలను తెలియజేశావు. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. Wow, that was such an informative conversation. Isn't it, Aksa? Yeah, Hiba. Now we came to know valuable information. Now it's time for the most sacred part of the festival, the Nimajjanam, the immersion of Lord Ganesha's idol. We are blessed to have our respected dignitaries to lead this holy ritual. With folded hands and
heart full of devotion, let's invite our beloved chairman sir, Shri M. Shivashankar Reddy Garu, and directors ma'am, Srimati M. Sridevi Garu, and other dignitaries to come forward for the immersion ceremony. Let's all hail Lord Ganesha, Ganapati Bappa, Moria! Ganapati Bappa, Moria! Ganapati Bappa, Moria. Say all together. Ganapati Bappa. Ganapati Bappa. Let's say all together. Ganapati Bappa. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. Ganapati Bappa. Ganapati Bappa. Ganapati Bappa. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. Let's say all together. Ganapati Bappa. Ganapati Bappa. Ganapati Bappa. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki. जय बोलो गणेश महाराज की गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की क्षिप्र प्रसाद करुण सागर विनायक चविति वंदनम चेय गणपति बप्पा गणपति बप्पा जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की
గణపతి బప్పా మంగళమూర్తి జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి గణపతి బప్పా గణపతి బప్పా మంగళమూర్తి మంగళమూర్తి గణపతి బప్పా మంగళమూర్తి గణపతి బప్పా మంగళమూర్తి జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి Thank you for the all dignitaries. Aksa, as we come to the end of these marvelous Vinayaka Chauthi celebrations, let us remember that Lord Ganesha is not just a festival idol, but a guide for our daily life. Yes, Hiba. His wisdom teaches us to think before we act. His large ears remind us to listen carefully, and his big heart inspires us to show kindness to everyone. Ganapati Bappa! Ganapati Bappa!